يا عظيم الجلال لا تخيبنا يا عظيم الجلال لا تخيبنا يا مولانا خاطرك معنا يا مولانا سلبت ليلى مني الأقلام يا ليلى ارحمي قتلا إنني هائم ولا خادم أيها الأعيم خليني مهلا يا مولانا خاطرك معنا يا مولانا خاطرك معنا يا عظيم الجلال لا تخيبنا يا عظيم الجلال لا تخيبنا قمت بالأعطاب ولزمت الباب قلت للبواب هل طرى وصلا حبها مكنون في الحاشا محزون أيها المعبود قم بها ذلا يا مولى علاج خاطرك معنا يا مولى علاج خاطرك معنا يا عظيم الجلال لا تخيبنا يا عظيم الجلال لا تخيبنا قال لي يا صاغ من روح الأرواح كم محب راح يعشق قتلا ستأتي إني حبكم فني فاصفحوا عني وارحموا فتلا يا مولى علاج خاطرك معنا يا مولى علاج خاطرك معنا يا عظيم الجلال لا تخيبنا يا عظيم الجلال لا تخيبنا أيها العشيق انت كن صديق لسوى فريق واغنم الوصلا ذكركم يغلو وكذا يغلو
وسلم وبارك عليه وعلى آله سير النبي وسير على النبي وسير الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. ولمن أنظم الفكر من ضرر صحف محمد أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأمل المقبول وتوجهي في التوجهات خالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعد ظافرة وعلى باب إزتي تحت رحل فتغشى منه فيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر على المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف ثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جهاد النبي الكريم من نتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراكت بها من السالك ولهكك وأك من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنعتم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وضدنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا بك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركة وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية القوم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقتدين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin la'aita li-iradah فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim ulama, para guru, para masyayikh, wabil khusus telah hadir di antara kita Al-Habib Zain bin Syahab. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau sebagai dzurriyyat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semua malam ini dipandang oleh baginda Rasul dan kita dilihat oleh baginda Rasul, serta kelak kemudian kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Walaupun terkadang nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita balas dengan sebuah pekerjaan, sebuah perilaku yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setidaknya atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bukti bahwa kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana berkat beliau kita dijadikan sebaik-baik umat, berkat beliau kita dijadikan sebagai ummatul marhumah, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan pada malam hari ini dan pujian-pujian yang kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bukti bahwa kita mencintai beliau, sehingga kelak kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Faslun tabtulu salatu bi arba'a asyarata khaslatan. Kemudian musannif menjelaskan di bab ini tentang apa-apa yang membatalkan salat kita. Sehingga musannif mengatakan bahwasanya kata beliau tabtulu salah. Sehingga kata beliau salat itu bisa batal bi arba'a asyarata khaslatan dengan 14 perkara. Jadi 14 perkara ini adalah penyebab salat kita bisa batal. Yang pertama kata beliau bil hadathi, yang pertama dengan hadas. Artinya kita melakukan hadas, entah itu hadas besar ataupun kemudian hadas kecil. Artinya kemudian entah misalnya lagi sembahyang nih, misalnya entah itu misalnya tekamih kah, ini hadas kecil, ini tekamih kah misalnya, atau kemudian ibaratnya BAB kah, asalnya mungkin bang ya Allah lah. Tapi kalau misalnya lagi diare ya, kalau ditahani misalnya, kalau misalnya pas lagi sembahyang walaupun ibaratnya mustahil, tetapi kemudian ini penjelasan dari musannif bahwasanya dengan hadas, artinya baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, lagi sembahyang misalnya lalu kemudian khurujul mani, artinya keluar mani nih lagi sembahyang, karena ibaratnya saking nikmatnya sembahyang misalnya, bisa jadi karena yang kemudian pernah dialami misalnya seperti Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan, beliau Habib Ahmad Jamalulail, beliau itu di bulan Ramadan kada pernah membaca Al-Quran kalau siang hari.
Kalau siang kada pernah membaca Al-Quran. Kenapa? Waktu ditanya kepada beliau, kenapa demikian? Karena ujar Sidin, ketika aku membaca Quran, aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, aku merasakan manis yang luar biasa, seakan-akan Sidin manis itu rasanya seperti madu. Jadi kita kada merasakan lapar Yazidin. Maka Yazidin aku takut itu kemudian menjadi salah satu penyebab aku kada lapar Yazidin pas bulan puasa, sehingganya bilanya siang hari Sidin kada membaca Al-Quran. Itu Habib Ahmad Jamalul Lail. Nah bisa jadi misalnya kenikmatan sembahyang, lalu misalnya khurujul mani mungkin gitu, nah maka kemudian sembahyangnya batal. Nah jadi yang pertama yang membatalkan sembahyang adalah hadas. Baik itu kemudian hadas kecilkah atau hadas besarkah, walhasil kemudian bilanya ini hadas, maka kemudian sembahyangnya batal. Seperti itu juga kemudian bukan hanya sembahyang, sama juga saja sujud tilawah. Sujud tilawah itu atau ujar kita sujud sajadah. Kita mendengar ayat sajadah nih, kita kan disunahkan untuk sujud. Maka misalnya pas lagi sujud misalnya terkantut, maka kemudian batal. Karena sujud sajadah dan sujud syukur itu sama posisinya dengan kita yang lagi sembahyang. Artinya harus dalam keadaan berwudu, harus kemudian menghadap kiblat, harus kemudian menutup aurat. Kada sembarangan kemudian langsung mendengar ayat sajadah misalnya kada wudu atau kemudian kada menghadap kiblat atau kada menutup aurat langsung sujud, itu kada boleh. Tetap kemudian harus dalam keadaan menutup aurat, kemudian menghadap kiblat dan dalam keadaan berwudu. Jadi harus gitu. Lalu kayak apa aja kemudian buhan pemain bola yang bilangnya habis cetak gol sujud syukur kalau lah selawar hendep wudu kada misalnya marah kiblat kada tahu, itu kemudian jangan kita menghakimi orang yang kemudian ibaratnya ada di luar sana. Setidaknya ini kemudian ibaratnya jadi kita tuh mengekspresikan rasa syukurnya dengan sesuatu yang baik, daripada ini menggawe yang macam-macam misalnya mencetak gol, nah apakah digawinya katalah mending ini kemudian melakukan sujud syukur, walaupun ibaratnya aurat terbuka kada wudu segala macam, entah ini menghadap kiblat atau kada tahu kita, tetapi paling kada nih kita ibaratnya banggalah awal orang-orang muslim luar sana yang ibaratnya walaupun ibaratnya dalam keadaan kayak itu, tapi kemudian ibaratnya mereka ibaratnya nih meluapkan kebahagiaan mereka setelah cetak gol dengan sujud syukur. Jadi tetap kemudian kita sujud tilawah atau sujud sajadah kayak itu juga sujud syukur itu harus dalam keadaan berwudu, harus tutup aurat dan kemudian menghadap kiblat. Maka seandainya kita pas lagi sujud sajadah tadi atau sujud tilawah atau sujud syukur kemudian kita hadas, entah itu bekantut ke apa segala macam, maka kemudian sujud syukur tadi, sujud tilawah tadi tetap kemudian batal. Artinya harus diulangi. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama yang membatalkan sembahyang kita itu adalah hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian yang kedua, wabi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Jadi jari yang kedua, kejatuhan najis. Kita nih lagi sembahyang, kejatuhan najis, entah itu misalnya ada tai cacakah atau apalah kemudian najis. In lam tulqa halan min ghairi hamlin, kalau kada langsung dibuang. Kalau langsung dibuang itu kemudian nanti dijelaskan oleh musannif bahwa kalau langsung dibuang itu kada batal. Min ghairi hamlin, asal kada dibawa, artinya kada dijapai nih. Misalnya di sini dijelaskan oleh musannif, ujar sini anna salat tabtulu aidan bi hudutsin najasati ghair ma'fuwi anha. Jadi jar kemudian sembahyang itu bisa batal juga kalau terkena najis. Ala badanil musalli aw thawbihi, baik itu di badannya musalli ataupun kemudian di pakaiannya. Illam yunahiha qabla mudi aqall tuma'ninah, kalau kemudian inya tadi kada membuang najis tadi dengan ukuran paling setumatnya tumakninah. Tumakninah itu kan paling setumatnya ketika kita mengucapkan subhanallah. Nah itu paling sedikit tumakninah. Maka seandainya gugur misalnya kita lagi sembahyang kemudian gugur misalnya di sini kita lagi sembahyang kemudian di sini gugur ada tahi cacak misalnya gugur, maka kemudian kalau langsung kita buang misalnya diginikan nih, kita ini kan lo kawa gugur misalnya kita apalah bahasanya, pokoknya dikibah misalnya gugur, merasa misalnya ada tai jagur, langsung kita kibah sebelum kita tuntung mengucap kalimat subhanallah, gugur langsung dibuang, dikibah ini gugur, maka sembahyangnya kada batal.
Tetapi seandainya tahi cacak tadi gugur, tak, kemudian masih kita diamakan sampai kita tuntung agak tumanina, paling sedikitnya tumanina atau paling sebentarnya tumanina gugur, kita biarkan sampai kita ibaratnya seandainya dibiarkan tadi tuntung kita membaca subhanallah, artinya berlalu waktu nih misalnya itu, maka kemudian sholat kita batal. Jadi gugur tadi, gugur itu langsung dikibah. Artinya kemudian kalau misalnya kawa, biasanya tapi kalau misalnya hanyar itu kan basah nih, biasanya berikit bang biasanya. Tapi kalau misalnya kawa dibuang langsung, gugur misalnya di baju, langsung kita kibah kemudian hilang, atau gugur atau cacaknya tadi, maka sembahyang kita kada batal. Sehingga kemudian ka'an kanat ya bisatan wa nafada thawbahu halan aw rutbatan wa alqaha bima waqa'at alaihi halan min ghairi qabdin lahu wala hamlin lam tabtul salatuhu. Sehingga ujar musannif ka'an kanat ya bisatan, seandainya jaran najis tadi ya bisa, artinya kemudian karing, wa nafada thawbahu halan, sehingganya dikibahnya tadi bajunya tadi, maka hilang najisnya tadi gugur, maka kada batal. Aurut batan, atau misalnya basah, kemudian wa alqaha bima waqa'at alaihi halan min ghairi qabdin, kemudian dibuangnya tadi. Kayak apa caranya jadi buang? Min ghairi qabdin, asal dengan cara min ghairi qabdin kada dijapai. Wala hamlin, kada juga kemudian dibuangi pakai alat, misalnya lah di kantong misalnya ada siwak. Nih misalnya ada siwak, kemudian di sini nih. Kemudian kada hendak menjapai, akhirnya dipakai kayu siwak misalnya nih. Dia ini lagi sembahyang misalnya. Lalu diganunya kayak ini, tetap kemudian batal sembahyangnya karena tadi pakai alat tadi. Sehingganya itu kemudian menyambungkan kita dengan najis. Jadi baik itu kemudian dipengkuti langsung atau pakai alat nih, misalnya pakai siwak misalnya dibuang kayak itu, tetap kemudian itu membatalkan sholat. Jadi caranya kayak apa? Pokoknya dikibah kayak apa aja, jangan dijapai, jangan juga kemudian pakai sesuatu yang sekiranya kemudian bisa ibaratnya menyambungkan kita dengan najis tadi, kayak misalnya siwak atau apa segala macam. Maka itu kemudian kalau terjapai atau terbawa kita pakai alat tadi, tetap kemudian sholatnya batal. Sehingga falau nahaha biyadihi au bi'audin fiha, atau misalnya jar kemudian dengan tangannya atau kemudian dengan kayu, misalnya dengan siwak darilah, maka kemudian au wadu ayadahu ala mawdi'un najas, atau misalnya maandak tangannya di tempat najis tadi, maka batalat salatuhu, maka batal sembahyangnya. Nah jadi itu tadi. Jadi itu yang kedua. Jadi misalnya keguguran najis jangan sampai terjapai, kalau bisa langsung dibuang, artinya dikibah atau kayak apa caranya, asal jangan sampai kemudian kita japai langsung ataupun kemudian pakai alat, misalnya pakai siwak atau misalnya pakai pulpen kan di kantong nih, atau pakai apa aja lah, tetap kemudian batal sembahyangnya. Jadi kayak apa? Pokoknya jangan sampai terjapai, jangan juga pakai alat. Jadi kayak apa aja? Kalau kada yakin juga kemudian baik membatalkan sembahyang. Batal aja nih, berganti baju misalnya. Nah itu kemudian yang kedua. Jadi yang kedua kalau misalnya kita terkena najis atau keguguran najis, sehingganya kemudian kalau bisa dibuang maka harus dibuang, kalau kada bisa maka batal sembahyang kita. Kemudian yang ketiga, wangkisyaful aurah in lam tustar halal, dan terbukanya aurat kalau kada langsung ditutup. Jadi ini kemudian yang kada disengaja. Makanya kemudian sunnah hukumnya kita kemudian memakai selawar nang betapih nih. Nang betapih paling kada pakai selawar lagi. Sehingganya kemudian baginda Rasul pun mendoakan orang-orang yang memakai celana ketika mereka memakai sarung. Sebagaimana yang dialami seorang sahabat yang ketika naik kuda, kemudian ini memakai sarung, ternyata di dalamnya pakai selawar. Kemudian sahabat tadi terjatuh, ternyata kemudian sebagian sahabat itu kemudian menutup mata mereka, takutan kemudian tersingkap auratnya. Tapi ternyata kemudian yang memakai selawar, kemudian sehingga makin Rasul mengatakan, rahimallahu min ummati al-mutasarwilat. Allah merahmati bagi umatku, jadi baginda Rasul yang memakai celana. Artinya pas lagi itu nih, sehingganya kada terbuka auratnya. Nah, maka di sini kemudian Muslim mengatakan wangkisyafil aurah in lam tustar halal, dan terbukanya aurat kalau kada langsung ditutup. Maka kemudian di sini kalau misalnya ujar musannif idza tayyara rihu satra, sehingganya kalau terkena angin. Saya kita lagi betapih misalnya lah sembahyang, lalu misalnya angin kencang, kemudian tersingkap, tapi tadi kalau kita kada berselawar, baik itu kemudian ibaratnya pakai CD aja kah?
kan tetap nih kemudian aurat terbuka. Maka kemudian kalau kada langsung kita tutup, artinya pas ditiup angin lah tak angkat tapi langsung kita tutup, itu kada batal. Kalau yang kemudian tertiup angin. Akan tetapi jar kemudian kalau misalnya dilakukan oleh orang lain, di sini katakan maka kemudian kalau misalnya dilakukan oleh orang lain kayak kawan misalnya lah begayaan nih sembahyang dibuka, itu biar ditutup langsung biar tetap kemudian membatalkan sembahyang karena ada faktor kesengajaan di situ. Kawan lo membuka nih, itu kemudian tetap kemudian batal. Kalau yang kemudian menyingkapnya tadi itu kawan. Kalau misalnya angin, fa in tayyaraha ghairuhu, kalau yang membukanya tadi jar selain angin tadi, kawankah misalnya atau apa nih, maka dharra wa in sutira halan, dan itu kemudian bisa membatalkan walaupun langsung ditutup. Jadi yang kada batal tadi kalau kemudian tertiup angin. Kalau selain angin itu maka kemudian membatalkan wa in sutira halan, walaupun langsung ditutup. Nah itu yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah wakisyafil aurat ilam tustar halan. Jadi terbukanya aurat kalau kemudian kada langsung ditutup. Jadi ibaratnya bebaya tertiup angin nih hendak terbuka langsung ditutup. Maka itu kemudian kada batal kalau ditiup angin. Kalau yang lain menggawinya, entah itu kawan kah atau apakah, maka kemudian walaupun langsung ditutup, jar wa in tayyaraha ghairuhu, kalau yang lain yang menggawinya maka tetap batal wa in sutira halan, walaupun langsung ditutup. Kemudian yang selanjutnya wa nutqi bi harfaini aw harfin mafhumin amdan, dan kemudian mengucapkan dua huruf ataupun kemudiannya ataupun aw harfin ataupun satu huruf mufhimin amdan secara sengaja dan hurufnya tadi dipahami. Ini biasanya khusus bahasa Arab, karena kalau di dalam bahasa Indonesia kayaknya kalau dua huruf atau satu huruf itu kada yang kemudian memiliki arti. Kalau di dalam bahasa Arab ada kayak misalnya qi atau kemudian ai atau ra, itu kemudian memiliki arti. Kalau qi itu artinya minal wiqayah, artinya jagalah. Kayak misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kan perintahnya apa ngarannya? Perintahnya dalam bentuk jamak, jagalah oleh kalian. Artinya dalam bentuk jamak artinya qu anfusakum. Kalau dalam bentuk mufradnya artinya untuk satu orang aja yang diperintah, itu artinya qi jagalah. Ki nafsak, jagalah dirimu. Nah itu kemudian kalau misalnya satu huruf kemudian memiliki arti kayak qi atau kemudian ro, lihatlah, maka kemudian membatalkan sholat. Ini khusus bahasa Arab. Kalau di dalam dalam bahasa Indonesia kada biar ibaratnya A, B, C misalnya, maka kemudian tetap kada batal. Tetapi kemudian dengan catatan amdan, yang ini tadi mengucapkannya secara sengaja. Sehingga kalaupun kemudian diucapkannya tadi, kalau kemudian fa'ilam yakun amidan bi an sabaqa lisanuh au kana jahlan bi tahrim ma'duran kaman qaraba ahli bi Islam au nasya'a bi ba'idan min ulama, maka kemudian kada batal. Sehingga kemudian kalau kemudian ini kada sengaja misalnya bi an sabaqa lisanuh, artinya sabaqul lisan ini kelepasan, atau misalnya kayak ada orang latah lelah pada kita terkajut lalu serabanya nih disambat, maka kemudian ujar Imam Ibn Hajar itu kemudian sampai arba'u kalimat, itu sampai 4 kalimat boleh. Artinya orang ngelatah nih, misalnya orang latah terkajut lo serabanya diucap, itu boleh, kemudian kada membatalkan sembahyangnya asal kemudian batasannya 4 kalimat aja. Kalau lebih dari 4 kalimat maka kemudian batal. 4 kalimat lah, lain 4 huruf. Misalnya apa aja lah, misalnya anca tulak ke pasar misalnya. Anca tulak ke pasar, itu kan 4 atau 3 lah. Maka itu kemudian masih kada batal sembahyang karena masih 3 kalimat. Kalau lebih dari itu serabanya disambati sampai 5 kalimat, 6 kalimat, latah lah serabanya disambat, maka kalau sampai 5, 6, 7 kalimat maka batal. Ini menurut Imam Ibn Hajar.
Kalau menurut Imam Qalyubi itu sampai 6 kalimat. Jadi kalau Imam Qalyubi boleh sampai 6 kalimat, tapi kalau Imam Ibn Hajar itu sampai 4 kalimat aja. Ini khusus orang yang kemudian sabaqul lisan, artinya kemudian kelepasan, misalnya kada sengaja kan kelepasan atau kemudian kada tahu hukumnya, maka kemudian ini boleh. Kalau menurut Imam Ibn Hajar boleh sampai 4 kalimat, kalau menurut Imam Qalyubi itu sampai 6 kalimat. Nah itu boleh. Kalau kemudian kada sengaja dan kemudian ibaratnya latah atau apa segala macam dan kada tahu hukum, maka boleh sampai 4 kalimat atau 6 kalimat. Tapi kalau ini misalnya sudah tahu hukumnya, kemudian mengerti apa segala macam, maka kalau ini sengaja mengucapkannya walaupun 1 huruf tapi itu bisa dimengerti, maka batal sholatnya. Kayak qi tadi, kayak qi atau misalnya ro, itu khusus biasanya di dalam bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Indonesia rasanya kada dapang yang 1 huruf atau 2 huruf yang bisa dimengerti. Bahkan kemudian kita ajajar yang kemudian apa istilahnya, tanahnuh, berdehem atau ya, itu kalau misalnya jar kita lagi sembahyang kemudian hendak berdehem, kalau misalnya yang hendak kita baca ini setelah berdehem ini adalah rukun, maka boleh. Kayak misalnya lah kita hendak baca Fatihah nih, lalu ibaratnya apa ngarannya lah, serakkah atau nih tenggorokan nih, atau misalnya kesadakan kah atau apalah segala macam, sehingganya kalau kita kada berdehem maka merubah bacaan yang di dalam Fatihah tadi, maka boleh kita berdehem. Tetapi kalau misalnya itu bacaan sunnah kayak membaca surah misalnya atau bacaan-bacaan lain yang bukan rukun, maka jar kemudian itu kalau bisa kemudian harus ditahan. Artinya nih, walaupun ibaratnya separuh-paruhnya nih, kalau itu bukan rukun. Karena takutnya kemudian kalau ketika berdehem itu kemudian mengeluarkan salah satu huruf ya yang kemudian bisa dimengerti, maka membatalkan sembahyang. Itu ada pendapat yang mengatakan kayak itu. Maka itu kemudian itu kalau masalah yang binut awanutku biharfain, mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang dimengerti secara sengaja. Kemudian yang selanjutnya wabil mufattiri amdan, dan kemudian segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi apa-apa yang membatalkan puasa kalau digawi pas lagi sembahyang itu pun membatalkan sembahyang. Misalnya kalau di sini contoh wakal akli, seperti misalnya makan jar, walau qalilan, walaupun sedikit, artinya di sisa-sisa, misalnya di sela-sela gigi lah, misalnya ada sisa nasi misalnya atau sisa daging. Biasanya kan yang mie banyak sisa itu misalnya ada sisa daging, misalnya sisa nasi atau apa nih, kemudian ada di sela-sela gigi, sadarnya itu kemudian dimakannya secara sengaja, maka kemudian sembahyangnya batal. Kayak itu juga kalau kita kemudian lagi puasa ada di sela-sela gigi, kayak apa, batal juga. Nah itu kemudian kalau yang segala sesuatu yang membatalkan puasa digawi di dalam keadaan sembahyang, itu pun kemudian membatalkan sembahyang. Seperti misalnya makan, kal akli walau qalilan, seperti makan walaupun sedikit. Atau misalnya ka idkhali udin fi nahwi uduni, atau misalnya seperti memasukkan ud. Ud ini bisa jadi kayu, atau misalnya kalau kada mungkin lah kita masukkan kayu ke dalam telinga. Jadi misalnya ini memasukkan cotton bud, misalnya kada gawian pang masukkan cotton bud lagi sembahyang. Jadi misalnya ini lagi sembahyang memasukkan lagi mengorek telinga misalnya pakai cotton bud, maka kemudian sembahyangnya batal. Itu kemudian kalau inya sengaja dan kemudian tahu hukumnya. Wa amma ma'an nisyan awil jahli bitahrim, maka jangan sama seandainya nilainya menggawinya itu kada sadar misalnya atau kemudiannya kada tahu hukumnya, maka waqad udhira bima marra, maka itu dianggap sebuah udur sehingganya fala tabtul, sehingganya kada batal. Itu kemudian yang wabil mufattiri amdan, yang membatalkan puasa. Wabil ukli katsiri nasian, di sini ukli, kalau tadi akli, jadi ada ukul ada akal. Karena bahasa Arab itu beda harakat, bisa jadi beda makna. Kayak man lawan min. Kalau man itu artinya siapa, kalau min itu artinya dari.
Di sini kemudian yang pertama mufattiri tadi wabil akli, seperti misalnya orang yang makan. Kalau ukli itu sesuatu yang dimakan. Kalau akal itu makan, kalau akli alif kemudian kaf lam sama hurufnya 3. Tetapi kemudian barisnya aklu lawan akli. Artinya aklu lawan uklu. Beda apa? Beda hamzah, beda fathah lawan dhammah di awal. Kalau akli itu makan, kalau ukli itu yang dimakan. Jadi yang pertama tadi kan, yang sebelumnya tadi kal akli walau qalilan, seperti inya makan walaupun sedikit. Ini gawiannya, inya makan. Tapi yang kedua ini wabil uklil katsir nasian, dan sesuatu yang dimakan. Yang dimakan artinya ukli. Katsir nasian, yang banyak dalam keadaan lupa. Kalau tadi kan makan artinya gawiannya walaupun sedikit, inya makan nih sengaja kalau lah karena inya makan walaupun sedikit maka tetap batal. Tetapi kalau di sini wabil uklil katsir, yang dimakan artinya ada sesuatu misalnya yang dimuntungkan atau apa segala macam, katsir banyak, maka walaupun dalam keadaan lupa maka itu kemudian membatalkan sembahyang. Jadi beda akli lawan ukli. Kalau akli tadi artinya kemudian makan gawiannya walaupun sedikit itu tetap batal. Tapi kalau yang dimakan masuk kemudian banyak walaupun lupa itu tetap batal. Kalau yang dimakan. Maka kemudian amatsani al-uqlu bil hamzah, maka jar kemudian makna anna salata tabtul aidan. Maka jar kemudian maksud musannif adalah bahwa sembahyang itu bisa batal juga bil ukli katsir minan nasi, dengan yang dimakan banyak bagi orang yang lupa. Artinya orang yang kada sadar nih, kada ingat misalnya atau kada tahu hukum, maka kemudian kalau banyak itu kemudian batal. Karena berbeda dengan orang yang lagi sembahyang lawan lagi puasa. Kalau orang puasa biar banyak nang kayak apa aja inya makan, asal inya kada ingat, itu kada membatalkan puasanya. Habis 2 piring misalnya, 3 piring, 4 piring nih kada habis makan sudah, kada ingat, itu kemudian kada batal. Tapi kalau kada ingatnya sengaja, berarti batal. Karena kada ingatnya sengaja, berarti dia sengaja itu hendak makan. Nah itu kemudian apa ngarannya kalau puasa tadi walaupun ibaratnya banyak kayak apa ijanya makan, dalam keadaan lupa itu kada membatalkan puasa. Tetapi kalau sembahyang, kalau sudah banyak itu kemudian walaupun dalam keadaan lupa itu langsung membatalkan sembahyang. Itu wabil ukli katsir nasian. Kemudian yang selanjutnya wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, dan kemudian 3 gerakan secara berturut-turut walau sahwan, walaupun dalam keadaan lalai, walaupun dalam keadaan kada ingat, walaupun dalam keadaan kada sadar, artinya kada sengaja nih. Maka kemudian 3 gerakan secara berturut-turut, maka itu kemudian membatalkan sembahyang. Wal makna, adapun maknanya anna salata tabtulu aidun bil amali katsir walau minan nasi wal jahil ma'dur, dan kemudian sembahyang itu bisa batal dengan gawian atau pekerjaan yang banyak, artinya lebih dari 3 gerakan nih. Walau minan nasi wal jahil ma'dur, walaupun dari orang yang dalam keadaan lupa, kada sadar, ataupun orang yang jahil ma'dur, orang yang kada tahu hukumnya. Wa huwa thalathatu af'alin fa aktsar mutatabi'atin urfan, dan kemudian jadinya 3 gerakan atau 3 gawian fa aktsar atau lebih, mutatabi'atin secara berturut-turut. Jadi itu kemudian 3 gerakan secara berturut-turut. Maka kemudian kalau yang dilihat nih, oh ini 3 gerakan ya, artinya dilihat dari orang nih, orang pun menghakimi itu 3 gerakan. Jadi misalnya ini gerakan yang ibaratnya anggota tubuh yang apalah istilahnya, yang besar lah. Artinya berbeda kemudian kalau misalnya ada gerakan yang kecil kayak gerakan jari tangan, atau kemudian kelopak mata, atau misalnya ada lo yang bisa menggerakkan telinga, biasanya bergerak telinga, itu dianggap gerakan yang kecil. Kalau gerakan yang besar itu kayak kita menoleh, atau kemudian mengangkat tangan lah, lain jari tangan.
artinya persendiannya atau anggota tubuhnya ya yang besar, atau misalnya kayak batis, tangan, kemudian kepala menoleh kiri kanan, nah itu termasuk gerakan yang besar. Sehingganya kalau itu digerakkan secara 3 kali berturut-turut maka membatalkan sembahyang. Kalau gerakan kayak jari tangan atau jari batis atau misalnya kayak kelopak mata atau alis atau kemudian telinga yang artinya itu adalah anggota tubuh yang kecil, maka itu kemudian kada membatalkan sembahyang, kecuali niatnya bermainan, misalnya berkidip mata kan, misalnya siapakah dikidipi gitu, dikidip-kidip nah, itu batal. Atau misalnya bermainan telinga tadi, mentang-mentang ibaratnya karena inya bisa menggerakkan telinga lalu digerakkan misalnya, karena niatnya bermainan maka kemudian batal. Tapi kalau misalnya dasar kada sengaja misalnya atau kemudian tanpa disadari misalnya, maka itu kemudian selama itu gerakan kecil walaupun ibaratnya 1000 gerakan, kalau niatnya kemudian kada main-main maka kada batal. Misalnya gatal, misalnya gatal di bahu, misalnya digatal, kemudian diandak tangannya di sini. Nah kalau inya gerakan menggarunya tadi gerakannya kayak ini kan jar tangan nih yang bergerak, misalnya lah nih kayak ini gatal di sini misalnya, lalu ini bergerak kayak ini gerakan tangan. Kalau nya kita menggaruh sini, ini sekali, ini 2 kali, ini 3 kali, itu batal. Tapi kalau inya bertahan di sini, gatal di sini, diandaknya tangan di sini, kemudian yang bergerak jari, nangka ini misalnya, digaruhnya nangka ini, 1000 kali tangan tadi jari tadi bergerak 1000 kali, nangka ini nah, menggaruh 1000 kali, karena ini masih jari, itu kada batal. Tapi kalau gerakan yang gerak tadi tangan, nih gini, gatal misalnya. Nah itu kemudian 3 kali gerakan berturut-turut itu kemudian membatalkan sembahyang. Atau misalnya orang yang mengisi saf yang kosong, di mukanya misalnya ada orang batal, lalu kosong saf di mukanya tadi, maka kemudian jangan langsung bergerak 3 kali. Jadi misalnya nih, misalnya lah kosong di mukanya nih. Nah, jadi kemudian dalam posisi kayak ini, kalau ini bergerak 3 kali langsung sekali, ini 1 nih. Kemudian bergerak lagi ini 2. Kalau ditutupnya lagi sini, ini kan menutup nih, menutup batis. Maka itu dianggap 3 gerakan. Jadi kayak apa supaya kada batal? Jadi supaya kada batal ini sekali. Jadi maju dulu 1 kaki, kemudian ditutup. Maju lagi 1, langsung tutup. Jadi tutup langsung, jadi 1 langkah tutup, 1 langkah tutup. Soalnya takutannya kalau misalnya ada suara kayak sembahyang maghrib, isya atau subuh, kan kita mendengar bacaan. Busyah kita sembahyang duhur atau asar, melangkah sekali, kemudian melangkah 2 kali, lagi posisi batis kayak ini, busyah imam ruku, kayak Pak hendak ruku langsung posisi batis gitu, kan kada mungkin hendak ditutup langsung batal. Maka kemudian lebih baik di maju 1, kemudian ditutup, maju lagi, hanya ditutup. Jadi ada jedanya, diberi jeda kayak itu nah, sehingganya kemudian kada tergolong 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi itu tadi, kalau ibaratnya anggota tubuh yang besar kayak tangan atau kemudian batis, kemudian kepala, itu termasuk gerakan yang besar. Kalau itu digerakkan 3 kali berturut-turut maka sembahyangnya batal. Tapi kalau kemudian kayak gerakan jari misalnya atau kelopak mata atau alis segala macam yang termasuk anggota tubuh yang halus, yang kecil, maka itu kemudian kadang membatalkan sembahyang walaupun lebih dari 3 gerakan. Kemudian yang selanjutnya wal wathbatu fahisyah, kemudian beluncat, takajud misalnya lah, takajud nih, ada apakah misalnya, lalu beratnya beluncat nih pas sembahyang, takajud misalnya teloncat, maka kemudian batal sembahyangnya. Itu sampai tak angkat batis misalnya keduanya, maka itu kemudian membatalkan sembahyang. Jadi dikatakan anna salat tetap tulu aidon bil wathbah, bahwa sembahyang itu jar batal juga dengan kita beluncat. Wa hiya allati fiha inhina bi kulli badan, sehingga semua badan itu bergerak. Kita beluncat nih pasti bergerak kalau subaratan, maka itu kemudian membatalkan sembahyang. Kalau kita beluncat tadi. Nah itu kemudian yang wal wathbatul fahisyah, meloncat itu kemudian membatalkan sembahyang. Takajud misalnya atau ada apa segala macam, teloncat misalnya, maka itu kemudian batal. Kemudian yang selanjutnya wadarbatil mufridah, dan kemudian pukulan, artinya memukul nih, yang kemudian terlalu berlebihan, sehingganya jar kemudian dikatakan musannif bahwa allati yataharraku laha jami'ul badan, sehingganya kemudian bergerak seluruh badannya.
Jadi misalnya ada apa kemudian lalu memukul misalnya, maka itu kemudian batal. Karena misalnya bukankah jadi di dalam hadis baginda Rasul mengatakan uqtulul aswadain hatta fi shalah, bunuhlah yang dua ini walaupun dalam keadaan sembahyang. Apa itu jar baginda Rasul? Yang pertama aqrab, yang kedua thauban. Jadi kemudian kalajengking lawan ular. Jadi kalau kita dalam keadaan sembahyang boleh kita membunuh yang dua ini, ujar baginda Rasul, perintah dari baginda Rasul. Misalnya ada di hadapan kita ular lawan kalajengking, bunuh jar sini walaupun dalam keadaan sembahyang. Lalu misalnya hendak mengamalkan hadis nih, ada misalnya di hadapan ada kalajengking, ada ular, lalu kemudian mencatuk misalnya, maka ketika ia mencatuk terlalu berlebihan sehingga ia bergerak seluruh badannya, maka sembahyangnya batal. Kalau kemudian wadarbatul mufritah, bapak pukulan yang terlalu kelewatan sehingganya bergerak seluruh badannya, maka itu membatalkan sembahyang. Tetapi diajarkan dari guru-guru kita, khususnya jersidin ular, karena ular ini adalah binatang yang paling sering diserupai oleh jin. Maka jersidin bilanya ada melihat ular jangan langsung dibunuh, khususnya di luar sembahyang. Adzan dulu Jasidin, diadani. Jadi ada ular, diadani dulu. Jangan parak-parak tapinya ularnya. Jangan di sini adzan, patuknya. Artinya jauh-jauh aja, jauh-jauh. Ada ular misalnya, ular nih lihat. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilanya inya buka, berarti itu jin. Kalau buka. Tapi kalau inya tetap ada di situ, begana aja sampai ente tuntung adzan, berarti ular, bunuh. Itu boleh dibunuh. Itu jar guru-guru kita nih. Karena jadi kalau jin itu inya mendengar adzan, inya buka, artinya tahu nih. Artinya kita kemudian beizin. Maka kemudian kalau inya buka berarti itu jin, jangan dibunuh. Tetapi kalau misalnya inya begana berarti itu ular asli. Tapi ingat jangan parak-parak. Kalau pilih dipatuknya itu kalau ular, khususnya nih kalau ular, tapi jangan langsung dibunuh. Jadi ibaratnya adzani dulu. Terlebih dulu diadzani. Nah, kemudian yang selanjutnya waziyadati ruknin fi'liyin amdan, kemudian menambah rukun fi'li, menambah rukun fi'il. Kan salam sudah dijelaskan ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun ma'nawi, ada rukun qalbi. Jadi rukun fi'li salam itu kayak kita ruku, kemudian sujud, qiyam, i'tidal, nah itu termasuk rukun fi'li. Kalau inya kemudian ziyadah rukun fi'li amdan, sengaja inya menambah rukun fi'li, maka kemudian batal sembahyangnya. Misalnya ruku 2 kali, misalnya sujud 4 kali misalnya di dalam 1 rakaat, maka itu kemudian membatalkan sembahyang. Kecuali ada sembahyang yang kemudian rukunya di setiap rakaat nih, rukunya 2, sujudnya 4. Sembahyang apa itu? Sembahyang yang rukunya 2, 1 rakaat nih, lain 2 rakaat. Kalau 2 rakaat dasar 2 ruku. Artinya dalam satu rakaat itu ada 2 ruku dan 4 sujud. Jadi kalau 2 rakaat berarti ada 4 ruku dan ada 8 sujud. Itu ada sembahyang apa? Itu sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana itu rukunya dua kali. Karena kita kada pernah di sini menggawi sembahyang gerhana. Ada pernah kalau lah gerhana bulan, gerhana matahari. Itu rukunya 2 kali. Jadi ruku kalau jadi ruku pertama, kemudian bangun, itu baca surah lagi, kemudian hanyar ruku lagi, hanyar kemudian i'tidal, hanyar kemudian sujud. Nah itu sembahyang gerhana. Itu 2 kali rukunya. Itu kalau itu dasar gawiannya. Tapi kalau misalnya kayak kita sembahyang biasa lah, misalnya sembahyang biasa nih, kayak sembahyang duhur misalnya, asar, pokoknya sembahyang 5 waktu nih, menambahi rukun, lalu misalnya ruku 2 kali, misalnya sujud 8 kali maka kemudian sembahyangnya batal. Kemudian yang selanjutnya wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, kemudian jar mendahului imam 2 rukun fi'il, maka kemudian sembahyangnya batal. Contohlah kemudian artinya mendahului imam nih. Imam
ayahwiya di sini katakan ayahwiya lisujudi wal imamu qa'imun lil qiraati mathalan. Jadi contoh misalnya jar kemudian imam masih dalam keadaan berdiri membaca surah atau membaca Al-Fatihah. Artinya membaca Fatihah akan membaca surah pendekkah. Imam nih masih dalam keadaan membaca Fatihah atau membaca surah. Sedangkan inya kemudian ayahwiya lisujud, inya ini sudah hendak posisi ke sujud. Maka sembahyangnya batal karena mendahului dua rukun, ruku lawan i'tidal, dan kemudian inya hendak sujud, berarti 3 rukun tuh. Kalau sampai inya sujud berarti 3 rukun mendahului imam, maka sembahyangnya batal kalau mendahului imam sebanyak dua rukun. Makanya dikatakan wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, mendahului imam 2 rukun fi'il, maka kemudian sembahyangnya batal. Jadi imam masih, pokoknya 2 rukun lah. Imam masih dalam keadaan qiyam berdiri, inya sudah sujud, itu 2 rukun. Apa mendahului apa? Pertama ruku mendahului, kemudian i'tidal mendahului, apalagi sampai sujud. Berarti 3 rukun yang mendahului, maka sembahyangnya batal. Makanya kemarin sudah dijelaskan bagaimana orang-orang yang kelak di hari kiamat, orang-orang yang biasa mendahului imam di sembahyangnya, itu kemudian kelak di hari kiamat Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Karena kedelai aja. Keledai. Lain kedelai lah, kedelai kacang. Jadi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kepala keledai. Itu orang yang mendahului imam. Makanya kalau kita nih berimaman, itu bilanya imam sudah Allahu Akbar aja. Nah, hanya kita bangun. Misalnya imam nilah apa namanya dari posisi qiyam hendak ke ruku. Jadi Allahu Akbar sudah ruku imam sampai kalimat bar, hajar kita ruku juga. Jangan Allahu Akbar Allah ya kita ruku juga, itu meimbai ngarannya. Nah itu jangan. Jadi tunggu-tunggakan dulu Allahu Akbar, sudah di posisi ruku hajar kita ruku juga. Pokoknya tunggu kalimat barnya tadi. Nah itu kemudian hajar kita melakukan rukun juga. Itu kemudian jangan sampai, apalagi sampai mendahului 2 rukun, maka kemudian itu membatalkan sembahyang. Kemudian wa takhaluf bihima bi ghairi udrin, dan kemudian jar tertinggal 2 rakaat. Tadi kan mendahului ini 2 rakaat aja. Tertinggal 2 rukun. Wa takhalluf bihima bi ghairi udrin, dan tertinggal 2 rukun bi ghairi udrin, tanpa ada udur. Jadi misalnya nih imam wa surat takhalluf ayazulal imam an hadil i'tidal wal ma'mum fil qiyam mathalan. Jadi misalnya imam jar kemudian sudah hendak ke sujud, jadi sudah i'tidal nih lah, artinya imbah ruku Allahu Akbar jar kemudian i'tidal berdiri hendak ke sujud, inya masih dalam posisi berdiri membaca Fatihah atau kemudian membaca ayat surah pendek, inya masih dalam posisi berdiri, sedangkan imam sudah hendak sujud, maka itu kemudian tertinggal 2 rukun, maka batal kalau kadada udur. Artinya kadada udurnya nih. Kalau misalnya ada udurnya, misalnya bacaan Fatihahnya masih ibaratnya lambat membacanya karenanya hanya belajar misalnya nih, atau kemudian ada udur yang lain kayak misalnya ini hanya datang hendak masbuk, maka itu pun kemudian termasuk udur. Maka kemudian jangan sampai tertinggal 2 rukun. Kalau kemudian sengaja tertinggal 2 rukun, maka sembahyangnya batal. Tapi kalau ada udzur itu kada apa-apa, kayak bacaannya lambat misalnya, atau kemudian masbuk tadi, artinya dalam posisi yang masbuk, maka itu kemudian boleh. Tetapi kemudian karena kalau ini masbuk, makanya menambah satu rakaat. Kemudian yang selanjutnya wa niyati qat'is shalah, dan niat memotong atau memutus sembahyang. Misalnya nih dikatakan di sini bahwa anna shalat tabtulu aidun bi niyatil khuruj minha halan aw ba'da rak'atin mathalan. Jadi misalnya inilah di dalam hatinya nih lagi sembahyang, lalu ada niat hendak ampiha sembahyang ya, maka langsung kemudian sembahyangnya batal. Atau jadi kemudian aw ba'da rak'atin, atau misalnya bilanya rakaat kedua kan aja hendak batal, maka langsung saat itu juga sembahyangnya batal. Itu kalau kemudian niat memotong atau memutus sembahyang, atau hendak mengambil sembahyang, lagi sembahyang nih kemudian hendak batal aja, maka langsung. Atau karena rakaat kedua aja hendak batal, maka langsung itu juga, walaupun kena sampai rakaat kedua itu langsung batal. Atau kemudian wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, atau kemudian
mengaitkannya dengan sesuatu. Hari muru misalnya lah, mondong misalnya harinya. Lalu kemudian hendak sembahyang duhur. Jadi jar kemudian bilanya hujan jar hendak batal. Karena misalnya hendak muti kita pasan ke hendak apa, jadi kemudian sembahyang lah, kemudian hari mendung. Jadi bilanya hujan jar hendak batal sembahyang. Kadang menunggu hujan saat itu juga inya berniat itu langsung batal. Kadang menunggu hujan itu langsung batal. Atau kemudian wataradud fi iha, atau kemudian ragu jadi hendak batalkah kadah, maka saat itu juga kemudian langsung batal. Itu kalau taradud artinya ragu-ragu nih hendak membatalkan sembahyang atau kada, maka langsung batal. Itulah ajar kemudian 14 perkara yang membatalkan sembahyang yang kemudian diajarkan oleh musannif dari kemudian bil hadats tadi sampai kemudian taradud fi iha, ragu kemudian hendak memutus sembahyang atau kada. Adakah yang terkonokan masalah yang membatalkan sembahyang? Nah, terus masalahnya di mana? Tetap sujud loh. Kita tuh masih boleh mundur, bisa mundur loh. Bergeser kah, mundur kah? Artinya kan kadang mungkin pas kita hendak sujud nyari ada kucing loh. Artinya pas berdiri kan sudah tahu nih ada kucing, bisa geser. Atau kemudian mundur gitu. Sekiranya kada kena sujud, kada disujudi lah kayak ibaratnya. Kalau mau ugahkan kucing, mau ugahkan dia apa ma'alih. Artinya ma'alih kucing itu boleh aja, tapi kita kemudian takutannya karena kan sebagian ulama berpendapat bahwa bulu kucing itu kalau terlalu banyak nih, itu najis. Kebanyakan nih, artinya kalau kebanyakan, kalau sedikit itu ada apa? Ma'fu ujar. Tapi kalau banyak itu kemudian najis. Tapi kalau misalnya hendak kita terhindar dari itu, mending kita geser kah atau mundur kah? Walaupun ibaratnya sebagian ulama mengatakan bahwa kada najis, yang namanya kucing itu ada karena najis. Tapi kalau kebanyakan itu kemudian bisa jadi gitu. Nah, jadi kita supaya terhindar ya Pak, bisa mundur atau geser. Karena kan kita sudah tahu nih sebelum kita sujud sudah tahu ada kucing, maka bisa jadi kemudian kita bergeser atau pindah posisi lah. Sekiranya kada kita sujud di kucing tadi. Ada lagi kita mulakan. Ada lagi. Jangan lupa takun kena lain takunannya. Kayak apa jalan supaya mantap. Parat nih 2 hari lagi bakawan 6 goreng. Ada lagi teman-teman. Bila kedada kita sudahi. Bila kedada udah.
Reda. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal kita, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan dahisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwartal ardu bin nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ajalna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu